Hello everybody. Today let's start our physics class. In last class we have seen about Coulomb's law. I hope you all understood. So today we can see some problems related to Coulomb's law and see the new topic, that is principle of superposition. Let me start our class. So listen and watch carefully. Don't skip the video and watch fully till the end. Okay, now start the class. Okay students, let's start our class. See the screen. Example number 1.2. Consider the 2 point charges, that is Q1 and Q2 at rest. That means stationary charges as shown in the figure. See the diagram. Both charges are separated by a distance of 1 meter. Calculate the force. Here force means electrostatic force or Coulomb force experienced by the two charges for the following cases. 3 cases are given. First case 1, magnitude of the charge will be given, and second case also magnitude. Third case will be differ because medium will be changed, that is both two charges are kept in a water. Okay, medium will be changed, automatically medium will be changed, the relative permittivity value will be given, that is epsilon r will be given, that is 80. The epsilon r means relative permittivity of water will be given. Okay, next see the solution of the problem. Okay students, see the solution of example 1.2. First we see the case A. Case A, here the charge value will be given, that is magnitude of charge will be given, that is Q1 is equal to 2 microcoulomb and Q2 is equal to 3 microcoulomb, and the distance between the both charge will be 1 meter, that is R is equal to 1 meter. See the nature of the charge on both two charges, that is first charge, that is Q1 is equal to plus 2 microcoulomb and the second case is plus 3 microcoulomb. So automatically both charges are, it's like or unlike charges, it is like charges, automatically it will be repulsive force experience. இங்கே என்ன force experience பண்ணா repulsive force experience பண்ணும். இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நமக்கு என்ன கொஸ்டின் திருப்பி நீங்கள் புக்கில் போய் கொஸ்டினை பாருங்கள் இன்னும் இருக்கா. கால்குலேட் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த டூ சார்ஜஸ் ஃபார் த ஃபாலோவிங் கேசஸ்ங்க. அப்போ ஒவ்வொரு சார்ஜும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன, ஒவ்வொரு சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னாவே நம்ம எங்கே வந்துடும், வெக்டர் ஃபார்முக்கு வரணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதை டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட்டை Q1 எடுத்துக்கிறேன். Q1ங்கிற சார்ஜ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அதிலிருந்து 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அனதர் ஒன் சார்ஜ், தட் இஸ் Q2. இது ரெண்டுக்கு இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு, த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் போத் டூ சார்ஜஸ், தட் இஸ் 1 மீட்டர். The magnitude of charge will be given, that is plus 2 microcoulomb, this is plus 3 microcoulomb. இப்போ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த Q1ங்கிற சார்ஜ்னால Q2வில் என்ன ஃபோர்ஸு, Q2ங்கிற சார்ஜ்னால Q1ல் என்ன ஃபோர்ஸு, அதான் நம்ம பார்க்கணும். ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த சார்ஜ் Q2 எதனால், டியூ டு Q1. அப்போ we write the force in vector form, that is F. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம, Q1ங்கிற சார்ஜ்னால, அதாவது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த சார்ஜ் Q2. அப்போ F21, that's equal to, again just recall the mathematical form of Coulomb's law, that is K into Q1 Q2 by R square into, write the unit vector, that is R12 cap. ஓகே, இது யூனிட் வெக்டார் தான். ஓகே, இப்போ இது நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ அடுத்து நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், டேட்டாவை அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். we know the value of K, that is 9 into 10 power 9, ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். இப்போ what is the value of Q1, that is 2 microcoulomb, 1 micro is equal to 10 power minus 6, another one 3 microcoulomb, so 3 into 10 power minus 6 divided by 1 square, that is equal to 1. ஜஸ்ட் இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வரும், 54 வரும். 18 into 3 54, 54 into minus 12 plus 9
ஆட்டோமேட்டிக்காக -12 + 9 10⁻³ நியூட்டன். இதுதான் என்னென்னா F21 வெக்டார். அதாவது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா the force on the charge Q2 due to the charge Q1 இதோட வேல்யூ இட்ஸ் a magnitude value. அப்போ what is the direction of this one? ஆட்டோமேட்டிக்லி இப்போ இந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷன் என்ன இருக்கும்? ரெண்டுமே லைக் சார்ஜஸ்னால ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே என்ன நடக்கும்? ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அப்போ இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன டைரெக்ஷன் இது? வாட் இஸ் த டைரெக்ஷன்? ஹரிசாண்டல் டைரெக்ஷன். ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெப்ரசன்டட் ஐ. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம்? ஆட்டோமேட்டிக்காக 54 × 10⁻³ நியூட்டன் இன்ட்டு ஐ கேப். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இது கேஸ் ஏ. சேம், ஆல்மோஸ்ட் சேம் case B. What is the first charge that is given? That is Q1 is equal to +2 micro. Q1 is equal to +2 micro Coulomb and Q2 is equal to -3 micro Coulomb. Distance will be same distance. That is R is equal to 1 meter. ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Q1னால Q2ல என்ன ஃபோர்ஸு, Q2னால Q1ல என்ன ஃபோர்ஸு. நம்ம இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்கல. அதை ஏன் சார் பார்க்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான். ஏன்? நமக்கு தெரியும் கூலும்ஸ் லா ஒபே த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. நம்ம இந்த கேஸில் இங்கே பார்க்கல. ஏன் சார் பார்க்கல அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் கூலும் ஃபோர்ஸ் இட் ஒபேஸ் த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கேஸ்லேயே ஜஸ்ட் நம்ம இப்படி போட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் F21 வெக்டார் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் F12 வெக்டார். அப்போ இங்கே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் மேக்னிடியூட் இருக்கோ அதே அளவு தான் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த சார்ஜினால இங்கே எவ்வளோ மேக்னிடியூட்னா இந்த அளவுக்கு இருக்குது. அப்போ இதே சார்ஜ் இப்போ Q2னால Q1ல என்ன ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா மேக்னிடியூட் சேமு, டைரெக்ஷன் மாறும். அப்போ -x ஆக்சிஸ். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ சேம் அதே மாதிரி. பட் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ செகண்ட் கேஸ்க்கு திருப்பி நம்ம வர்றோம். தட் இஸ் கேஸ் பியில் நம்ம பார்த்தோம்னா இது கேஸ் பி. அப்போ கேஸ் பியில் பாருங்கள், இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூ பாருங்கள். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் Q1? தட் இஸ் +2 micro Coulomb and Q2 is equal to -3 micro Coulomb and R is equal to 1 meter. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே என்ன நேச்சர் ஆஃப் த சார்ஜ் பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ், அனதர் ஒன்று வந்து வாட் இஸ் தட் -3, தட் இஸ் மைனஸ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி இருக்குது இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது? ரெண்டுமே அன்லைக் சார்ஜஸ்ஸு. அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ இங்கே நம்ம அதே மாதிரி இப்போ இங்கே எப்படி எழுதிருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இப்படி F21 வெக்டார் தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ்னால செகண்ட் சார்ஜில் என்ன ஃபோர்ஸு அதுதான் இது. அப்போ ஜஸ்ட்டு டைரெக்டாக நான் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். இட் இஸ் த 9 × 10⁻9 தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1/4πε0 or k இன்ட்டு Q1 வேல்யூ 2 micro Coulomb 2 × 10⁻6 and what is the Q2 value -3 × 10⁻6 divided by 1 ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணால் -54 × 10⁻³ நியூட்டன். திஸ் இஸ் த மேக்னிடியூட். இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். இதே டயக்ராம் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ்ன்னு வச்சுங்க, -3. அப்போ இந்த சார்ஜ்னால் இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ்னால் -54 × 10⁻³ நியூட்டன். அப்போ இது எப்படி இருக்கும் டைரெக்ஷன்? எந்த டைரெக்ஷனில் வந்துடும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸில் இருக்கும், +x ஆக்சிஸில் இருக்கும். அப்போ கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இந்த சார்ஜ் Q2 வில் பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் Q1. அப்போ மைனஸ்னால் -x ஆக்சிஸில் வரும், இப்படி ஒரு நெகட்டிவ் x ஆக்சிஸில் வரும். அப்போ இப்படி வருமா அட்ராக்ட் ஆகும், Q1ல அட்ராக்ட் ஆகும், Q1ல அட்ராக்ட் ஆகும். அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ நெகட்டிவ் ஐ டைரெக்ஷன் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஐ கேப் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பான். அதே மாதிரி தான் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யூஸிங் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? F21 வெக்டார் ஈக்குவல் டு -of F12 வெக்டார்.
நம்ம போட்டோம்னா இப்போ என்ன, இதே மேக்னிடியூடு பட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் அப்படின்னு என்ன மீனிங் சார்? அப்போ இப்போ இந்த சார்ஜ்னால இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே என்ன நடக்கும், அப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைரெக்ஷன் இருக்கும். அதுதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ F12 வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பான், ரெண்டு சேம் தான், அது டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பான். முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேஸ் த்ரீ தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ் நம்ம பார்த்த ஏ அண்ட் பிங்கிற கேஸ் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் வந்து வேக்யூம். பட் கேஸ் த்ரீங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் வில் பி சேஞ்ச்டு. தட் மீடியம் வில் பி கெப்ட் இன் எ வாட்டர். அப்போ வாட்டரோடைய நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி தெரியணும். வாட்டரோடைய ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆர் அனதர் நேம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், dielectric constant that will be given, that is epsilon r is equal to 80 கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா. இது 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறது, அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் 80. ஓகே, இட் ஹேஸ் நோ யூனிட். எப்சிலான் ஆர் வந்து நோ யூனிட்டு, நோட் பண்ணிக்கிங்க, அதையும் நோட் பண்ணிங்க. எப்சிலான் ஆருக்கு நோ யூனிட். ஓகே, சார்ஜ் வில் பி, see the charge value, that is q1 is equal to plus 2 micro coulomb and q2 is equal to minus 3 micro coulomb. அப்போ நமக்கு see the case B அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா அதோட மேக்னிடியூடு தான் வரப்போகுதா, வருமா வராதுங்களா? வராது. ஏன் சார்? நமக்கு கேல சேஞ்ச் ஆகும். எஸ். அப்போ what is the formula for electrostatic force or Coulomb force? Write the formula for electrostatic force or Coulomb force in medium, that is F மீடியம்க்கு நான் இப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறேன், என்ன மீடியம் வச்சுருக்கிறோம், கெப்ட் இன் வாட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ FW is equal to K into 1/4 sorry K, we know the value of K, that is 1/4 epsilon, 1/4 epsilon into Q1 Q2 by R square. We know that what is epsilon, that is epsilon is equal to epsilon naught into epsilon R. இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன சார் வரும் நமக்கு, FW is equal to 1/4 epsilon naught into epsilon R into Q1 Q2 by R square. இப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸில் 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R squareங்கிறது எங்கே சார் இருக்குது, சேம் பிங்கிற கேஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ அந்த கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம் தான். இப்போ நம்ம கொஸ்டின் இங்கே இதே தான். இப்போ Q1னால Q2ல என்ன ஃபோர்ஸு, Q2னால Q1ல என்ன ஃபோர்ஸு. அப்போ பிங்கிற கேஸ் சேம் தான், பட் மீடியம் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். பிங்கிற கேஸு சேம், பியில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் கொடுத்துருக்கோம் மேக்னிடியூடு, பட் மீடியம் மட்டும் மாறுது. என்ன மீடியம், வாட்டர் மீடியம் கொண்டு போயிடறான், வாட்டர் கொண்டு போயிடறாங்க, அது மட்டும்தான் இங்கே மாறுது, மற்றபடி வேறு எதுவுமே இங்கே மாறலை. ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன மேக்னிடியூடு வருதோ அதே மாதிரி தவிர இது வரைக்கும்னா 1/4 epsilon naught. அப்போ நான் இங்கே இதை அப்படி எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா, இதை சிம்பிளாக நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா FW that's equal to வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதிடுறேன். 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R square பதில் நான் என்ன போகிறேன்னா F21 divided by epsilon naught, epsilon R. ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படி வருதுங்கிறது தெரியும். அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த F21 வெக்டாரோட வேல்யூ எடுத்து எழுதுங்க. -54 into 10⁻³ divided by 80. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -0.675 into 10⁻³ நியூட்டன். டைரெக்ஷன் சேம் தான், அதே மாதிரி ஐ கேப் தான். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இது எக்ஸாம்பிள் 1.2. இப்போ இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ இதில் முக்கியமானது என்னென்னா அந்த நோட் அது நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தென் see the note on the screen. It's a very important, one of the important 2 mark question, reasoning question. Okay, so see it carefully. What is that? The strength of the force between the two charges in water, it's reduced by 80 times. எங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, strength of the force, that is magnitude of force என்ன ஆயிருதுங்க, ஒரு மீடியம்குள்ளே இப்போ நம்ம வாட்டருக்குள்ளே இருக்கறனால 80 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. அந்த ப்ராப்ளம், அந்த கேஸுடைய கண்டினியூட்டி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ வேக்யூமில் இருக்கும் பொழுது கம்பேர் பண்ணும் பொழுது
80 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்போ ஃபோர்ஸ் எங்கே கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸில். அதான மீனிங். ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இருக்கும்பொழுது அதே நேரத்தில் வாட்டரில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் அது ரீசனு. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் வந்து ஏன் குட் சால்வெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது, குட் சால்வெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. அது ரீசன். ஒய் வாட்டர் ஆக்ட் அஸ் எ குட் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க, நோட்டில் இருக்குது. when a common salt that is NaCl sodium chloride is taken in a water நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா salt water is a good solvent. நம்ம சினிமாவில் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அங்கே என்ன அது ரிடியூஸ் பண்ணிடுதுங்க, இதை சோடியமுக்கு குளோரின் அயான்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுது வாட்டர். அதுதான், அதனால தான் என்ன நடக்குது, இங்கே வாட்டர் வந்து குட் சால்வெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1.3. இட்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சம், கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக நம்ம முடிக்கணும், அதுக்காக நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, see the screen. 2 ஈக்குவல் சார்ஜ்டு ஸ்பியர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. 2 ஸ்மால் சைஸ்டு ஐடென்டிக்கல் ஈக்குவலி சார்ஜ்டு ஸ்பியர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா 1 மில்லிகிராம் இருக்குது. ஒவ்வொரு அந்த ஸ்பியரோட மாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் 1 மில்லிகிராம். ஹேங்கிங் இன் ஈக்லிபிரியம், டயக்ராமில் இருக்க மாதிரி ஈக்லிபிரியமில் இருக்குது. see the screen. The length of the string will be given, that is 10 cm, and the angle theta is 7 degree. இந்த 7 டிகிரியில் தான், 7 டிகிரியில் இருக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு ஸ்பியரும் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்குது வித் வெர்டிக்கலில். இப்போ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, இங்கே நமக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. கொஸ்டின் நமக்கு என்ன இங்கே அப்படின்னா, மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் என்ன, ஒரு கிவன் டேட்டா ஒன்று கொடுத்துருக்கான். கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், சரிங்களா. ஸோ what is G? That means acceleration due to gravity. Exact value 9.8 meter second power minus 2. A round of value will be given, that is 10 meter second power minus 2. So we see the next solution of the problem. Okay students, we see the solution of example number 1.3. See the example number 1.3. Here இந்த 2 ஸ்பியர்ஸ், இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு ஹேங்கரில் ஹேங்கிங்காக இருக்குது 2 ஸ்பியரு. ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு ஸ்பியர், அடுத்து இது ஒரு ஸ்பியர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போனா ரெண்டும் போத் 2 ஸ்பியர் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ் q. Know the mass of the sphere, that is the given data, that is 1 milligram கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நியூட்ரல் பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஆங்கிள்னா, தட் இஸ் தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் இருக்குது. இப்போ நியூட்ரல்லேருந்து எவ்வளோ தூரம்னா இது ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ், இதுவும் அதே மாதிரி ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்பியருக்கு பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் தீட்டா. திஸ் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங், தட் இஸ் கேபிட்டல் எல். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ த கேபிட்டல் எல். எப்போ ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் வரும்னா, தீட்டா ஈக்குவல் டு 7 டிகிரியில் வரும்பொழுது ரெண்டு ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கும். ஈக்லிபிரியம் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஃபோர்ஸ். இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா, மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ், க்யூவோட வேல்யூ என்ன, அதான் கொஸ்டின். மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் என்ன, கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட் லைனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஈக்குவலி சார்ஜ்டு ஸ்பியர்ஸ்னு ஒரு டைம் சொல்லியிருப்பான். ஈக்குவலி சார்ஜ்டு ஸ்பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த மேக்னிடியூட்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Solution, see your textbook, see the solution. If the 2 spheres are neutral, the angle between them will be 0. That means இப்போ இந்த சார்ஜ் இங்கே இருக்கணும், இந்த சார்ஜ் இங்கே இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருங்க, தீட்டாவோட வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும். அதுதான் 0 அப்படிங்கிறான். அதை தான் சொல்கிறாங்க. வென் எப்போ அது இருக்குங்கிறான், வென் இட்ஸ் ஹேங்கிங் இன் வெர்டிக்கலாக இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்பியருக்கு இடையில் ஆங்கிள் இல்லை, 0 டிகிரியில் இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன நடக்க ஆரம்பிச்சிடும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா லைக் சார்ஜஸ் ரெண்டுமே, ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள், புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தம், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தம் அண்ட் தே வில் பி கெட் ஈக்லிபிரியம் வித் ஈச் அதர் அட் த ஆங்கிள் 7 டிகிரி வித் த வெர்டிக்கல். Underline the word at equilibrium each charge experience 0 net force. ஏன்னா ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்காது, இங்கேருந்து இங்கே போகணும்னாலும் சரி, இங்கேருந்து இங்கே போகணும்னாலும் சரி, ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் எந்த ஃபோர்ஸ் இருக்காது. இன் கேஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தாலும் சரி, ஒய் ஆக்சிஸாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம 11th படிச்சிருப்போம்.
ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை வந்து ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் ஸ்பியரை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம். ட்ரா பண்ணி அதில் நியூட்டன் செகண்ட் லாவை அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ்க்கான சொல்யூஷன், இந்த சம்க்கான சொல்யூஷனை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம இதாக இருந்தாலும் சரி, இந்த சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ இந்த கியூ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இந்த கியூ ரெண்டும் ஒன்று தான். நான் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம என்ன ஒரு டாட் வைக்கணும். அதாவது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமோட ரூலு. அதை நான் இங்கே எப்படி எடுத்துக்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி இப்படி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இது என்ன பொசிஷனுங்க? நியூட்ரல் பொசிஷன். சரிங்களா? இது நியூட்ரல் பொசிஷன். இப்போ இந்த கேஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனாலும் இப்போ இங்கேருந்து எப்படி வருது பாருங்கள், புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஆங்கிள் தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இது டென்ஷன், ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு, ஸ்ட்ரிங்கில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸு. இப்போ நம்ம இந்த தீட்டா பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரிசல்யூஷன், வெக்டர் ரிசல்யூஷன் பண்ணும்பொழுது ஆங்கிள் மேக் பண்ணுறதுக்கு காஸ் தீட்டா, அப்போ டி காஸ் தீட்டா, அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வரக்கூடியதுக்கு டி சைன் தீட்டா நம்ம போடுவோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த பக்கம் என்ன சார் அதே மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு இருக்கும். ஏன்னா சார்ஜ் பாசிட்டிவ்னால ரிப்பல் ஆகும், அது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எஃப்இ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எஃப்இ இப்போ டியூ டு ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டினால இங்கே என்ன இருக்கும், எம்ஜிங்கிற ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இதுவும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். ஓகே, இது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். இது சீத ரெட் கலரில் ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க புக்கில், தட் இஸ் எக்ஸு, இது ஒய், டைரெக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் இது மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் நியூட்ரல் தீட்டா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். புக்கில் பாருங்கள் தெரியும், உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பான். இப்போ பாருங்கள், ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் டைரெக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த எக்ஸ் டைரெக்ஷன், சி கன்சிடர் த எக்ஸ் டைரெக்ஷன். ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால சார்ஜ் வந்து ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்குது. அப்போ 7 டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்குது சார்ஜ், ஒரு சார்ஜ் ஸ்பியர் 7 டிகிரி ஆங்கிளில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அது ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன், அதுதான் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த எக்ஸ் டைரெக்ஷன் புக்கில் கொடுத்துருப்போம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் டைரெக்ஷன், இந்த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் ஸ்பியர் இஸ் 0. ஏன் சார்னா அங்கே ஈக்லிபிரியம், ஜஸ்ட் பாயிண்ட் அவுட் அந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்க. அட் ஈக்லிபிரியம் தட் மீன்ஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 7 டிகிரி, acceleration of the charge is a charged sphere is 0. அப்போ a is equal to 0. இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா நமக்கு தெரியும். what is the நியூட்டன் செகண்ட் லா? that is F is equal to ma. F is equal to ma அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க. அப்போ that is total charge, total net force. இங்கே நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ only consider x axis positive and negative net force நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். what is the இப்போ t sin theta, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது. இந்த பக்கம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் எஃப்இ ஐ கேப் மைனஸ் எஃப்இ. நெட் ஃபோர்ஸ் 2 ஆட் பண்ணால் 0. இப்போ ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க. அப்போ டி சைன் தீட்டா ஐ கேப் ஈக்குவல் டு எஃப்இ ஐ கேப். ஓகே, இப்போ 2 இதாக இருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். இதில் வாட் இஸ் டி டென்ஷன். இந்த டென்ஷனுங்கிறது எங்கே ஆக்ட் ஆகுது, ஆக்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரிங்கில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டென்ஷன். இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டென்ஷன். சரிங்களா? இதுவும் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டென்ஷன். ஓகே, இப்போ டீங்கிறது என்ன, டென்ஷன் ஆக்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரிங். ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் அந்த சார்ஜ் ஸ்பியரை ஹேங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோப்னு வச்சுக்குவோம். what is FE, electrostatic force or Coulomb force. இது நம்ம பார்த்துருக்கிறதுனா இன் எக்ஸ் டைரெக்ஷன். இதே மாதிரி ஒய் டைரெக்ஷனில் பார்க்கணும். இப்போ ஒய் டைரெக்ஷன் பாருங்கள். ஒய் டைரெக்ஷனில் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஒய் டைரெக்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கனாலுமே ஆக்சலரேஷன், நெட் ஆக்சலரேஷன், சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய நெட் ஆக்சலரேஷன் என்னென்னா 0 தான். ஏன்னா ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்போ ஒய் டைரெக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் 0. இன் கேஸ் ஆஃப் ஒய் டைரெக்ஷன் ஆக்சலரேஷன் will be 0. ஆட்டோமேட்டிக்லி நெட் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் F is equal to ma சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. நெட் ஃபோர்ஸ், டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ t cos Cartesian coordinates for y axis, that is j cap or j vector, minus
y axisல என்னங்க பாருங்கள், minus y axis mg. Okay, mg minus j cap, that's equal to 0. அப்போ t cos theta equal to mg j cap. j cap cancel ஆனால் t cos theta is equal to mg. இப்போ இது ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுப்போம், இது ஈக்குவேஷன் 2 வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஈக்குவேஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 2ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். ஈக்குவேஷன் 1 டிவைடட் பை ஈக்குவேஷன் 2. ரெண்டே டிவைட் பண்ணுங்கள். அப்போ என்ன வரும், t sin theta is equal to fe divided by t cos theta divided by what is that mg. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், tt கேன்சல் பண்ணோம்னா sin by cos வந்து தெரியும். what is that tan theta. tan theta is equal to fe by mg. ஓகே, நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்னங்கிறது தெரியும். இப்போ mg நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஏன் சார் அப்படின்னா, m வேல்யூ கொடுத்துட்டான், அதே மாதிரி g வேல்யூவும் கொடுத்துட்டான். ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு முடிஞ்சிச்சு, mg தெரியும். பட் எஃப்இயில் தான் நமக்கு கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய எது கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம சார்ஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஈக்குவலி சார்ஜ்னு சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு வி ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் F is equal to K into Q1 Q2 by R square. Here Q1 and Q2 will be same. These are equal question. See the question, first line of the question, see the question, both charge will be equal, we consider Q. Okay, அப்போ K into Q square by R square. Okay, okay, this is Fe. இப்போ நமக்கு தெரியும் what is K value, that is 1 by 4 pi epsilon naught. Here find the R value, it's a important one. What is R? Distance between two charge. Distance between two charge. எங்கே இருந்து சார், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஆர்னு சொல்கிறோம் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ இது என்னங்க, ஈக்குவல் டு ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஏ, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஏ. அப்போ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு 2a சொல்லலாம். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு 2a. இப்போ இந்த 2aவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன செய்யலாம், ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு 2a. புக்கில் சைடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி அந்த இடத்துல ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு 2a, தட் வில் பி ஈக்குவல் டு எல் சைன் 2l சைன் தீட்டா வருது அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். நான் இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க. இப்போ இது Q, இது ஆர்ஜின் O. இப்போ இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் A. ஓகே, இது L, தீட்டா. இப்போ சைன் தீட்டா கன்சிடர் பண்ணால் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் சைன் தீட்டா, ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போட்டனஸ். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஆப்போசிட் என்ன வரும் இங்கே, A by L. அப்போ A is equal to L sin theta. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா R is equal to 2L sin theta. சைடில் புக்கில் நோட் பண்ணிக்கங்க எப்படி ஆரோட வேல்யூ 2L sin theta வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த R is equal to 2L sin theta நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ we know the value of K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, that's equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square Coulomb power minus 2, and R value is equal to 2L sin theta. இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எங்கே கொண்டு வந்து tan தீட்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், tan theta is equal to FE ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். FE ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஓகே, இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லா டேட்டாவையும் கொண்டு வந்து tan தீட்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். tan theta வேல்யூ இங்கே இருக்குது. ஸோ tan தீட்டாவில் நம்ம வந்து FE வேல்யூ mg வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். FE ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது, தட் இஸ் திஸ் இஸ் த FE. இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி tan theta கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபர்தராக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா we find சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் K இன்ட்டு Q ஸ்கொயர், ஃபஸ்ட்டு Q ஸ்கொயர் இன்ட்டு mg, திஸ் இஸ் த mg,
mg into r square 2l sin theta the whole square. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா q தான் தேவை. ஸோ அதனால் ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம். க்யூவோட வேல்யூ ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா தட் இஸ் 2l sin theta to square root of mg into tan theta mg tan theta divided by k. நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நமக்கு தேவை q வேல்யூ, பட் இங்கே q ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ மொதல் இதை டைரெக்டாக ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இங்கிட்ட வச்சுங்க. q ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங் டைம் எல்லாம் இங்கிட்டு கொண்டு போயிருங்க. அப்போ ரிமைனிங் டைம் எல்லாம் இங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும்? இந்த டைம் அப்படி மேலே வரும். q ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கிட்ட நான் போடுறேன், சைடில் போடுறேன் பாருங்கள். tan theta into mg into 2l sin theta the whole square divided by k. ஓகே, இதை தான் நம்ம ரூட்டை விட்டு வெளியே ரூட்லேருந்து ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, இப்போ தீட்டா வந்து நமக்கு தெரியும். தீட்டாவோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா 7 டிகிரி. எல் தெரியும், தீட்டா தெரியும், இங்கேயும் தீட்டா தெரியும், கேவோட வேல்யூவும் தெரியும், எம் தெரியும், ஜி தெரியும். இது எல்லாமே நோன் வேல்யூஸ். இந்த நோன் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we find charge value that is 8 × 10⁻⁻9 கூலும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். -9 10⁻⁻9 கூலுமோ இப்படி கூட நம்ம 8.9 நேனோ கூலும். தட்ஸ் ஆல். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் சம், ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம். ஓகே okay students, see the next sum, that is example 1.4. it's the easiest one, at the same time it's an important sum. Okay, see the screen. Calculate the electrostatic force and the gravitational force between the proton and the electron in hydrogen atom. நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னாவே என்னென்னு தெரியணும். ஒரு புரோட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரானும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம். அதே மாதிரி நியூட்ரான் இல்லை, வித்தவுட் நியூட்ரானே இல்லை அதில். ஓகே, இப்போ தேர் ஆர் செப்பரேட்டட் பை எ டிஸ்டன்ஸ் 5.3 × 10⁻11 மீட்டர். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 5.3 × 10⁻11 மீட்டரில் செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஒன் போத் எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான், த சார்ஜ் ஆஃப் புரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் வில் பி சேம், பட் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அது கொடுத்துருப்பாங்க. magnitude of proton and the charge of magnitude of proton and electron will be given. See the textbook and also see the screen, it will be displayed. Okay, at the same time mass of the electron also given, that is already you familiar on 9.11 × 10⁻31 kilogram. In our textbook 9.1 × 10⁻31 kilogram. Okay, and also mass of the proton exact value, that is mp is equal to, mp means mass of the proton. Okay, that is 1.67 × 10⁻27 kilogram. Okay, here first we find the electrostatic force. We know the formula for electrostatic force, that is F is equal to K into Q1 Q2 by R square. Here magnitude will be same, both electron and proton. So just you substitute, but charge will be different. Proton has positive charge, electron has different negative charge. Automatically in the force between electrostatic force or Coulomb force between proton and electron is attractive force. Maybe asked us a one mark question also. Okay, and attractive force irukum, because unlike charges K value one, here R also given. Just you substitute the value, we find the answer, that is Fe, that is electrostatic force between proton and electron. Okay, that answer is 8.2 × 10⁻⁻8 Newton. Okay, and also we find gravitational force between the proton and the electron in hydrogen atom. We need find the what is that gravitational force. We need find the gravitational force. You know the formula for gravitational force, that is Fg is equal to capital G into mass of proton and mass of electron divided by distance between the
proton and electron, that is the formula. Substituting G value and mass of proton and mass of electron, distance, இதெல்லாம் நமக்கு simplify பண்ணும் பொழுது we find the gravitational force that's equal to 3.4 into 10 power minus 47 Newton. A question. ஜஸ்ட் நமக்கு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்து பார்க்குறாங்க. அப்போ ரேஷியோ எடுத்து பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா see that பவர் டேம் எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து இருக்குது பாருங்கள். அதாவது electrostatic force it will be equal to 10 power 39 times of gravitational force. அப்போ gravity approximately equal to அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கர் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கர் ஃபோர்ஸ். ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஸ்டின் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் கேட்டிருக்கான். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு ஆட்டம்ஸை கொடுத்து கேட்கலாம், கொஸ்டினில் கேட்கலாம், வேறு இது கேட்கலாம். சரிங்களா? ஸோ லிசன், அந்த கொஸ்டினை ஒன்று இருக்கா நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுங்க, ஈஸியான சம் தான். ஓகே, அண்ட் another one given the diagram electrostatic attraction between comb and piece of paper. The reason will be given your textbook. Okay, see that reason. What is the reason of attraction between comb and piece of papers in electrostatic attraction? Just you see that reason. Okay, next we see the one more question, our textbook one more question number 7. Okay, see the question number 7. Okay students, see the next topic, that is superposition principle of superposition or superposition principle. It's an important one. இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அவர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கோம். நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் கிராவிடேஷனல் லெசன்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம். கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் இந்த டாப்பிக்லேயே ரிலேட்டடாக இந்த டாபிக் வரும், பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன். அட் த சேம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கூலும் ஃபோர்ஸில் எல்லாமே 2 ஐடென்டிக்கல் சார்ஜ், 2 செப்பரேட்டட் சார்ஜ், இந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம். இப்போ கன்சிடர் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க. ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணுறோம், அதில் n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கலாம். அப்போ ஒவ்வொரு சார்ஜுக்கு இடையிலையுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம n = ஒரு 10, ஒரு சிஸ்டமில் 10 நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குது நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. அப்போ இந்த 10 சார்ஜஸ்க்கு பிட்வீன்குள்ளே என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ரெஸ்ட்டில் சார்ஜ் இருந்தால், மோஷனில் இருந்தால் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. அட் ரெஸ்ட்டில் இருந்ததுன்னா இங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரின்சிபல் தான் சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல். ஓகே, சிம்பிள், இவ்வளோ தான், வேறு எதுவுமே இல்லை அதில். ஓகே, அப்போ நம்ம இங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சார்ஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அந்த சார்ஜிலேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த கேஸில் Q1 கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு Q1க்கும் Q2க்கும் என்ன சார்ஜ் பிட்வீனில் என்ன அதை எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிறோம். தென் Q1 to Q3, தென் Q1 to Q4, தென் Q1 to Q5, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எடுத்து எல்லாத்தையும் வெக்டர் சம்மன். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைரெக்ஷனில் இருக்கலாம். ஃபோர்ஸுங்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வெக்டர். ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றையுமே எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வெக்டர் அடிஷனில். அப்போ F total, that is F vectors equal to F1 vector plus, that means F12 vector plus F13 vector plus F14 vector plus F15 vector டோட்டலாக ஆட் பண்ணி சம் பண்ணி சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, டெஃபினிஷன் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் வில் பி கிவன், அவர் டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்துருப்பாங்க. அக்கார்டிங் டு த சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல், the total force acting on the given charge, it's equal to the vector sum of force extracted on it by all the other charges. அதுதான் நம்ம இங்கே இப்போ நான் சொன்னேன், சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருப்பேன். கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஈஸியான ஒன்று. இந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இல்லை அப்படின்னா இங்கே கூலும்ஸ் லாவே இல்லை. ஏன்னா கூலும்ஸ் லாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை சொல்கிறது. இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ், இப்போ நம்ம ஒரு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தால் இங்கே நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ்க்கு இடையில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு சார்ஜுக்கும் வச்சு நமக்கு போட்டு காட்டியிருப்பான். நெட் சார்ஜ் என்னங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த நோட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. வித்தவுட் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் கூலும்ஸ் லா வில் பி இன்கம்ப்ளீட்டட்.
ஓகே, மோர் தென் 2 சார்ஜஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இருப்பாங்க. ஓகே, at the same time you also see the example 1.5. It's the easiest one. We see the next class. Now your homework will be given. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் 2, 3 அண்டு 4, கொஸ்டின் நம்பர் 2, 3 அண்டு 4 இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கு. படிச்சுட்டு வீட்டிலே ஒரு ஹோம் டெஸ்ட் எழுதுங்க. ஓகே, ரைட் டவுன் ஹோம் டெஸ்ட் இன் யுவர் ஹோம். ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இன் டெக்ஸ்ட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். கொஸ்டின் நம்பர் 75, கொஸ்டின் நம்பர் 75. See the question number, see the screen. Short answers question number 2, 3 and 4 ஒரே டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடியதான். 2 கொஸ்டின் 2 and 3 ஒரே டாபிக். ஓகே, ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் அது 2. ஓகே, மார்க் பண்ணிக்கோங்க, புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த 2 கொஸ்டின். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டு சால்வ் த கொஸ்டின் நம்பர் 7 பேஸ்ட் ஆன் அவர் கூலும்ஸ் லா பேஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see the next class. Thank you.